لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على القاسم مصطفى محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد. حضرات محترم برادران عزیز، بزرگان ملت، سامعین اکرام، ماشاءاللہ ہم مسلسل مجلسوں میں شرکت فرما رہے ہیں اور یہ تیسری مجلس ہو رہی ہے جناب فاطمہ زہرا کے حوالے سے. سبحان اللہ. اور خدا کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس مجلس کے لیے چنا. سبحان اللہ. اور عزیزوں، ورنہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں نہ جانے کیسے کیسے مذہب ہیں، نہ جانے کیسے کیسے فرقے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی قومیں ہیں کہ جو نجاست کو زیادہ اور طہارت کو کم سمجھتی ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے پوری دنیا بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سی ایسی قومیں ہیں کہ جو نجاست کو زیادہ سمجھتے ہیں، زیادہ پسند کرتے ہیں اور طہارت کو کم پسند کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو کوئی رہنما اور کوئی رہبر نہیں ملا کہ جو بتا سکے کہ نجاست کیا ہے اور طہارت کیا ہے. عزیزوں، لیکن ہمیں فرش اعضا کے ذریعے سے، شہزادی کے ذریعے سے ہمارے مجلسوں میں جا کر کسی بھی بچے سے پوچھ لیجئے کہ نجاست کیا ہے، طہارت کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، تو ہر انسان، ہر بچہ یہ ضرور بتا دے گا کہ کیا نجاست ہے، کیا طہارت ہے، کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. اور عزیزوں، ہمارے یہاں مجلسوں میں زبردستی نہیں بلایا جاتا کسی کو. ہمارے یہاں مجلسوں میں کسی کو زبردستی نہیں بلایا جاتا، اور اگر کسی کو بلا دیا جائے تو کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. انہی مجموعوں، بڑے بڑے راجاؤں نے، بڑے بڑے نوابوں نے، بڑے بادشاہوں نے یہ چاہا کہ اس مجمع کو اپنے لیے استعمال کریں. بہت سے لوگوں نے چاہا کہ اس مجمع کو اپنے لیے استعمال کریں، لیکن عزیزوں، یہ مجمع نہ کسی ملا کا، نہ کسی مولوی کا، نہ کسی پنڈت کا، نہ کسی سائیں کا، نہ کسی فقیر کا. یہ مجمع تو علی کا تھا، علی کا ہے اور علی کا رہے گا. صلوات پر محمد. ایک چیز یہ ہے کہ صلوات کو انسان بہت بڑا سمجھتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مجلسوں میں صلوات جب پڑھائی جاتی ہے تو اپنے اوپر بڑا بار سمجھتے ہیں کہ مطلب دوسرے پڑھ رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے پڑھنے کی. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا واقعہ، صلوات کی فضیلت کیا ہے. سبحان اللہ. انسان اگر صلوات کی فضیلت کے بارے میں جان جائے تو صرف اور صرف رات دن صلوات، جب بھی فرصت میں انسان ہوگا تو صرف اور صرف
सलवात पढ़ेगा। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद। एक फकीर है, एक मस्जिद के सामने से गुजर रहा है कि क्या देखता है कि एक मौलाना है, मौलवी साहब है, वो सलवात की फजीलत के बारे में कुछ बयान कर रहे हैं। रुक गया, थोड़ी देर दरवाजे पे खड़ा हो गया। मौलाना साहब कह रहे थे कि सलवात जो हमेशा पढ़ेगा अल्लाह उसे ऊपर से रिस्क देगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम उसे बुलंदी से रिस्क देगा। उसने कहा ठीक है, जब ऐसी बात है तो ये दूसरों से मांगने से क्या फायदा, एक काम करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सलवात पढ़ते हैं। लिहाजा उसने वहीं जो भी कुछ झोली, प्याला, कटोरा जो भी लिए हुए था वो वहीं पर उसने रख दिया और सलवात पढ़ता हुआ चला। सुभान अल्लाह। कुछ दूर पहुंचा था कि एक जगह उसे ठोकर लगी और ये सोचकर उसने उस पत्थर को हटाया कि हो सकता है कोई दूसरा आया उसे न ठोकर लग जाए। जैसे ही पत्थर को उसने हटाया, क्या देखता है कि एक मटका रखा हुआ है और वो हीरे जवाहरात से भरा हुआ है। उसने कहा कि लेकिन इसको तो मैं उठा नहीं सकता। कहा क्यों? कहा उठाऊंगा, इसे मैं उठा नहीं सकता इसलिए कि मौलवी साहब ने, मौलाना साहब ने कहा है कि सलवार पढ़ने से परवरदिगार आलम बुलंदी से रिस्क अता करेगा और ये तो नीचे से मुझे मिल रहा है। लिहाजा उसने उसको उसी पत्थर को वहीं पर रखा और सलवार पढ़ता हुआ फिर चला गया। चलता रहा कि घर पहुंचा और सारा माजरा अपनी बीवी से इसने बताया कि मौलवी साहब एक बयान कर रहे थे, सलवार की फजीलत बयान कर रहे थे। मैं पढ़ता हुआ वहां से चला और रास्ते में एक पत्थर मिला, उसे ठोकर लगी और मैंने उस पत्थर को हटाया तो मैंने देखा कि हीरे जवाहरात से एक बर्तन भरा हुआ है। उसको मैंने छुआ नहीं, मैंने हाथ नहीं लगा। कहा क्यों? कहा मौलाना ने कहा है कि अल्लाह बुलंदी से रिस्क अता करेगा, लिहाजा मैं नीचे से नहीं ले सकता। अच्छा, दूसरी बीवियां होती तो कह देती कि बहुत बड़े ईमानदार न बनो, पहले उसको लेकर आओ। उसने कहा ठीक है, जब मौलाना साहब ने कहा है तो इंशाअल्लाह वो देगा और हमें बुलंदी से अता करेगा। दोनों सलवात पढ़ते रहे। अच्छा, ये जब अपनी बीवी से बयान कर रहा था तो इसका पड़ोसी सुन रहा था। अच्छा, वो निकला, उसी बताए हुए पते पर पहुंचा और जाकर उसने देखा कि वाकई एक पत्थर को हटाया और जब पत्थर को हटाया देखा है कि एक बर्तन है। उसने बर्तन को लिया लेकिन उसमें हीरे जवाहरात नहीं थे, बल्कि वो जहरीले सांपों से और जहरीले जानवरों से भरा हुआ था। उसने ये सोचा कि हो सकता है उसने मुझसे बदला लेने के लिए मुझसे ये साजिश रची है। लिहाजा उसने उठाया मटका और लेकर अपने छत पर चढ़ा और रोशनदान से उस फकीर के घर में गिराने लगा। उसके घर में हीरे जवाहरात गिर रहे थे, सांप बिच्छू नहीं गिर रहे थे। बीवी ने कहा देखो, परवरदिगार आलम ने वादा किया है तो परवरदिगार आलम दे रहा है। एक सलवात पढ़े तो मेरे दोस्तों, ये फजीलत है सलवात की। सलवात पढ़ना इंसान अपने ऊपर बार समझता है, लेकिन इंसान वाकई अगर इसकी फजीलत के बारे में उसे पता हो तो हर वक्त सिर्फ सलवात पढ़े। और मेरे दोस्तों, ये मजलिस रखी गई है जनाब फातिमा ज़हरा के हवाले से। बहुत बड़े आलिम दीन हमारे, जिनकी फोटो भी लगी हुई है आबाए बहजत की, उन्होंने फरमाया कि देखो, जिस तरह से इमाम हुसैन का गम हम मुहर्रम में मनाते हैं, इसी तरीके से हमें चाहिए कि जनाब फातिमा ज़हरा का भी गम मनाए। जिस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस निकालते हैं, उसी तरीके से शहजादी का भी जुलूस निकलना चाहिए। जिस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों का चेहरा बेनकाब है, उसी तरीके से शहजादी के भी कातिलों का चेहरा बेनकाब होना चाहिए। और हमें चाहिए कि हम इनके जुलूस को, शहजादी को जुलूस को बाजारों में ले जाएं, चौराहों पर ले जाएं, गली कूचों में लेकर जाएं, ताकि लोग पूछें भाई मुहर्रम नहीं है, ये कैसा जुलूस है। तब
ہم ان کو بتائیں کہ رسول کی اکلوتی بیٹی کا جلوس ہے، یہ فاطمہ زہرا کا جلوس ہے، جنہیں مدینے میں بہت ستایا گیا۔ تو میرے دوستو، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جلوس نکالیں اور سب شامل ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔